पंजाबी आवाज़ रेडियो इंडिया के ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਸਾਰ ਵਤਨ ਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद और सानू सुनने वाले प्यार भरी निੱਘੀ सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जम्मू कश्मीर के साबका राजपाल जिन्हां नूं बीजेपी ने उन्हां दा गवर्नर बनाया सी, सत्यपाल मलिक पिछले कुछ समय तो बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं ते हुण उन्हां ते इंश्योरेंस फ्रॉड की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है CBI? नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, उहदे च उन्हां ने जदों गवर्नर हुंदियां ਜਿਹੜੇ सत्यपाल मलिक ने उन्होंने एक शिकायत जिहड़ी कीती सी कि मेरे कोले दो बंदे आए, दो बंदे आउण तो बाद उन्होंने कहा कि तुहानूं असीं 300 करोड़ रुपया दे देंगे, तुसीं जिहड़ी आ फाइल है बीमे दी इहनूं क्लीयर कर दिओ। रिलायंस कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी का एक जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट हैगा वो डील करना सीगा। सत्यपाल मलिक जिहड़े ने 1974 तो लैके 1977 तक यूपी विधान सभा के मैंबर रहे हैं। हालांकि जिहड़े ने अपने जो JP मूवमेंट यूपी दे विच JP इलाहाबाद जिहड़ा हुण प्रयागराज हो गया, उदों भी जदों जोर फड़िया सीगा ते उदों भी जयप्रकाश नारायण जदों रैलियां कर रहे सी इंदिरा गांधी दे सरकार के खिलाफ, उदों सत्यपाल मलिक ने ही यूपी विधान सभा दे विच सरकार दे उत्ते बहुत वड्डा दोष लाया सी। उदों भी इसे दोषां दे मद्देनज़र एक राजनीति दे विच बहुत वड्डा भुचाल आया सी ते उदों मुख मंत्री सी हेमावती नंदन बहुगुणा। वो व्यक्तिगत तौर पर बड़े दुखी होए सी। हालांकि जदों इन्हां दोषां की तस्दीक हुई, जिहड़ा चिट्ठी पत्र किया गया, तां जिहड़ा जयप्रकाश नारायण ने ऐसी किसी भी गल तो इनकार किया सी ते हैरानी प्रगट की सी भी सत्यपाल मलिक ने ऐसी गल कित्थे कीती है। सत्यपाल मलिक जिहड़े ने 1974 तो लैके 1977 तक यूपी विधान सभा के मैंबर भी रहे हैं। ये गल 1974 की दसी जाती जिहड़ा रिकॉर्ड मुताबक, और यह जदों सरकार आई उन्हां दी सूबे की हेमावती नंदन बहुगुणा सरकार, उन्हां दे सरकारी गैसट हाउस दे विच जदों रुके सी ते उदों उत्थे विघन पाउण ते समागम दे विच अड़चन पाउण दा जिहड़ा यतन कीता गया सी। और सत्यपाल मलिक है जिहड़े उन्हां दे इसे बयान तो बाद सरकार की बड़ी बेइज्जती हुई सी। उदों ये इंदिरा सरकार के खिलाफ ये ऐलान भी किया गया सी और इन्हां दोषां नूं नकार भी दिता सी। और JP ने एक पत्र भी लिखिया सी जिस दे विच चिट्ठी दे विच उन्होंने आख्या कि मैनूं ये गल याद नहीं लग रही कि सत्यपाल मलिक नाल मेरी कोई अलग तो गलबात हुई सी जां ये असंभव है कि मैं ऐसी कोई गलबात नहीं की जिहड़ा बयान असैंबली दे विच दिता है। और इसे संबंधी जयप्रकाश नारायण अपनी जिहड़ी है अंदोलन के चलदे पूरे देश के घुम घुम के उन्होंने इंदिरा सरकार के खिलाफ नौजवानों को उदों इकट्ठा किया सी ते यूपी दे विच उन्हां नूं अजिहा करन दे उत्तों रोकिया भी गया सी। हुण जिन्नी देर तक जिहड़े अपने सत्यपाल मलिक ने इन्हां ने जदों भी इल्जाम लाए ने ते ओह इल्जाम अज हुण उसे संदर्भ दे विच हुण CBI ने इन्हां नूं बतौर गवाह सद्दिया, ना कि इन्हां नूं दोषी करार देना है जां इन्हां नूं सम्मन। इन्हां नूं पुछया गया कि सानूं तुसीं रिकॉर्ड जिहड़ा हैगा ओह सानूं दस्सो भी किहड़े-किहड़े तुहाडे कोले सबूत ने, किस तरह के सबूत ने ते की तुहानूं उहदे बारे होर जानकारी इहदे संबंध विच हैगी है। हुण पिछले दिनां दे विच गृह मंत्री अमित शाह ने सत्यपाल मलिक दा भावें नां नहीं सी लिया ते उन्होंने साफ तौर ते गल कही सी कि जदों ओह साडे च हुंदे आ उदों नहीं ओह इल्जाम लाउंदे ते बाद दे विच ओह क्यों इस तरह के इल्जाम लाउंदे आ। हुण सत्यपाल मलिक बड़े बोले आगू रहे ने, जिवें आपां पहलां गल कीती है कि पहलां भी उन्होंने इस तरह के इल्जाम लाए सन तां उदों भी बड़ा यह रौला रप्पा पिया सीगा। मौजूदा समय जिहड़े इल्जाम हुण इन्हां नूं बुलाया गया है ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਸੂਦੀਨ FC ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੂਲੀ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਐਸਓਡੀ FC ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ,
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਧਨੰਜੇ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ 7 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਉੱਠੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ PT ਊਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ, ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਕੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕਤ ਜੀਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਲਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ PT ਊਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅਰ ਨੇ ਚੋਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ FIR ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਕ, ਬਜਰੰਗੀ ਪੁਨੀਆ, ਵਿਨਾਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ WFI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਔਰ ਐਡਾ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤਰੇ ਆਏ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਬੀਤਾ ਫਗੋਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ PT ਊਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ PT ਊਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ PT ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਖਾਪ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਠ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 2 ਵਾਰ ML ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੈਸਰਗੰਜ ਤੋਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਖਾੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਿਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ MP ਬਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004, 2009, 2014, 2019 ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ ਗਈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2020 ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 올림픽 ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਬਜਰੰਗੀ ਪੁਨੀਆ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਿਖਰਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SDM ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ SDM ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ CM ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ SDM ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ SDM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ DIG ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਤੇ SSP ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ
ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਲਏ, ਧਮਕਾ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਗੂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ 29 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 186, 199, 342 ਤੇ 506 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਚਿੱਠੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗਰਦੌਰੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਡੀ ਸੀਗਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਯਾਨੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। JP ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਰਨ ਚੁੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, BJP ਦੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ BJP ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 90% ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 18% ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ 32 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਮੈਕਸੀਮਮ 32 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਸਿੱਲੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 12 ਜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ DBT ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 2500 ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 2000 ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 2195 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਲੀਆਂ ਝੜ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਦਾਵਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਗਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਈ ਕੁਛ ਫਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੋਇਸਚਰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2-3 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੋਇਸਚਰ ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਇਸਚਰ ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਇਸਚਰ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੁਣ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਾਣਾ ਪਿਚਕ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਰੌਲਾ ਘਚੌਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੈਂਪ ਆਪਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ।